diisi yang di bawah tenda sebelah kanan itu masih kosong, dan para peserta ziarah diminta dengan hormat jangan merokok. الله لا إله إلا الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله آمين آمين وصلى الله على رسول الله. آمين يا الله آمين مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك والعظيم سلطانك. آمين
سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت نفسك فلك الحمد حتى ترضى الحمد لله إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا الحمد لله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحيد وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض من عليها وأنت خير الوارثين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل رسولك قبل ثوم وبرعنا من القرآن العظيم وما هللنا من لا إله إلا الله وما سبحنا ومن سبحان الله بحمده وما استغفرنا وما صلينا على النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس مباركة واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة مقبلة. نقدم لهذا أبها إلى حضرة حبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وأسرته وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كلهم والصحابة أجمعين من عباد الله الصالحين ثم إلى رسل المهاجر الله من بحين سارقني وبد الله اسمه إبراهيم وإلى رسالة العظم سلم بقلب قدام محمد بن علي بعلى اسمه إبراهيم والمقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن محمد سقاف ثم إلى أرواح إلى الذهب الأنجاب والأوتار والأبطال الصديقين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والأولياء والصالحين والحاضرين والمشايخ أجمعين والفقهاء المحدثين والقراء والمفسرين وأولياء الكون أجمعين وأهل الصوفية المحققين لما كانوا مشارق الأرض إلى مغاربها ثم إلى روح اجتمعنا هنا بسببهم لم نذكرنا أسماءهم ولم نذكر منهم أنت أعلم بهم وأصولهم وفروعهم أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعله نورا يسعى جلاله بين أيديهم اللهم اجعله فكاكا لهم من النار وعتقا لهم من النار وسترا لهم من النار وإجابا لهم من النار وبراءة لهم من العذاب. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا واعف عنهم واجمعنا واياهم في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل اوليائك مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم بفضله. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحه. صلوا على النبي. Maju camat. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد
لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول دعا داعي العناية فاستجبتم وبادرتم إلى الفضل الجزيل وصلتم فاجتمعتم واتصلتم فكان الوصل فائدة الوصول نزلتم في منازلنا فزادت بكم شرفا تضاعف بالنزول ألا يا مرحبا أهلا وسهلا بكم يا نسل طه والبتول سألت الله يكرمكم جميعا وكل الوافدين بكل سول أهلا وسهلا ومرحبا. Kami ucapkan kepada hadirin sekalian yang hadir di tempat yang penuh barakah ini, terkhusus kepada para tetamu habaib, asatid dan syiban-syiban orang tua-tua kita, baik yang berasal dari kota Palembang dan sekitarnya maupun yang berasal dari luar Palembang seperti Jakarta, Tangerang, Tarakan, Kalimantan Timur, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Bekasi, Bogor, Bandung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, Medan, Riau, Padang, Jambi, Bangka Belitung, Lampung, dan rombongan-rombongan yang berasal dari sekitar Provinsi Sumatera Selatan serta dari provinsi-provinsi yang lain, serta rombongan dari luar Indonesia, khususnya para tetamu kita dari Makkah dan Madinah, dari negeri Hadramaut, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Fatoni, Thailand, dan lain sebagainya. Kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan, dengan segenap para hadirin khususnya bagi Al-Mukarram wal-Muhtaramin Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Jufri dari kota Madinah, Wal-Habib Ali bin Abdullah Al-Bar dari Jeddah, Wal-Habib Alwi bin Abdullah Al-Aidarus Syahr Hadramaut, Al-Habib Mahdi bin Abi Bakar Al-Hamid dari Hadramaut, dan juga Al-Habib Muhdar bin Ali Al-Aidarus dari Hadramaut, Al-Habib Abdullah Bagir bin Ahmad Al-Attas dari Pekalongan, dan Al-Habib Saleh bin Ahmad Al-Aidarus Malang, Al-Habib Abu Bakar bin Abdul Qadir Maulad Dawilah, dan juga Al-Habib Muhammad Taufiq bin Syahab Jakarta, wal-Habiban Al-Habib Tahir wal-Habib Abdul Qadir Abna Al-Habib Hussein Al-Haddad. Begitu juga yang kita hormati tetamu kita daripada aparat pemerintahan beserta jajarannya. Yang pertama Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Ria Mizat Ria Cudu, dan juga Bapak Insinyur Haji Faruk Rais, Komod PT Odira Group, dan juga yang terhormat Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Syaifur Rizal, dan Bapak Letjen TNI Purnawirawan Burhanuddin, Komod PT Busri. Begitu juga kepada Bapak Haji Rudi Putranto, Laskar AERH Angkatan 66. Begitu juga Bapak Insinyur Bayi Nizar MM, Komod PT Citra Putra Tanjung, dan kepada Bapak Haji Jauhari, Wakil Ketua DPRD Sumatera Selatan. Kemudian kepada Bapak Wali Kota Palembang yang diwakili pada kesempatan kali ini oleh staf ahli bidang sosial kemasyarakatan Bapak Haji Fadil Hashim, dan juga kepada yang terhormat keluarga Kesultanan Palembang, Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin dan putra daripada Sultan Mahmud Badaruddin ketiga Prabu Diraja. Salam hormat kami kepada bapak-bapak dan kepada hadirin sekalian. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berkumpul di tempat yang begitu mulia ini, di tempat di mana kita bersama-sama mengenang daripada leluhur kita, dan juga
tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada antum-antum sekalian, izinkan kami untuk membacakan susunan acara pada kesempatan siang hari ini, dan agar dibukakan pintu maaf khususnya bagi saya pembawa acara pada siang hari ini kepada segenap hadirin yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya kepada antum sekalian. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya membacakan susunan acara pada kesempatan siang hari ini, yang mana tadi bersama-sama kita sudah mengikuti pembacaan daripada Maulid Asy-Syarabut Tahur, kemudian diikuti dengan pembacaan tahlil yang dipimpin oleh Al-Habib Muhsin dan juga para habaib yang lain tadi, dan kemudian akan diikuti dengan susunan acara berikutnya, yaitu yang kedua dengan kata sambutan mewakili daripada panitia pelaksanaan ziarah kubra Yayasan Kambang Koci Rabithah Alawiyah dan masyarakat Palembang, yang akan kita mintakan nanti kepada Al-Ustaz Umar bin Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Syahab. Kemudian acara yang berikutnya adalah sambutan-sambutan dari segenap aparat pemerintahan beserta jajarannya. Kemudian berikutnya adalah mau'izah hasanah yang akan kita pintakan kepada tuan-tuan guru kita yang hadir bersama kita. Kiranya itu saja, dan untuk mempersingkat waktu, marilah kita sebelum melangsungkan acara ini, saya dan sebagai atas nama daripada panitia pelaksanaan ziarah kubra mengajak segenap hadirin, khususnya diri saya sendiri, marilah kita kembali membersihkan hati kita dan memperbaiki niat kita agar pelaksanaan acara ini betul-betul yang merupakan pelaksanaan murni ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak terkotori dengan niat-niat yang tercela. Baiklah, marilah kita ikuti acara yang berikutnya, yaitu kata sambutan yang mewakili panitia Yayasan Kambang Koci Rabithah Alawiyah dan masyarakat Palembang, yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Syahab, wa ilaihi falyatafaddal mashkuran wa ma'juran. عليه لساني بحمد الله قد أعلن الشكر على نعم لا أستطيع لها حصرا. معاشر الحبايب العماجد والآباء الأفاضل والإخوان العماثل، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنان، فتحيتهم فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri mewakili panitia ziarah kubra. Saya berdiri mewakili Yayasan Kambang Koci. Saya berdiri atas nama Rabithah Alawiyah. Saya berdiri atas nama Sultan. Saya berdiri atas nama para habaib. Saya berdiri atas nama para ulama
عليكم ربنا زادنا شرفا على شرف والفضل للواحد الأحد وما هذه إلا نعمة خذينا بها من المولى بواسطة النبي محمد. Alhamdulillah, al-amtar insyaallah tasir al-awdar, hujan yang turun insyaallah membersihkan dosa-dosa kita. Barakatil awliya wa haula'il abrar. Amin. Berkat para awliya, para salihin al-abrar. Ma'asyiral hadirin, ucapan ribuan terima kasih kami ucapkan yang kami tidak bisa menggambarkan, kami tidak bisa mentakbirkan, kami tidak bisa mempersifatkan bagaimana rasa senang, rasa gembiranya kami pada hari ini. Ini adalah aib, ini adalah merupakan suatu kegembiraan yang dianjurkan oleh Allah Jalla Jalaluh wa Ta'ala azamatuh bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Kalau tadi kita di rumah Habib Abdullah bin Idrus bisa telah mendengarkan bersama-sama apa yang diucapkan oleh Al-Walid Al-Habib Omar bin Abdul Rahman Al-Jufri, bahwasanya pertemuan kita pada hari ini, perjumpaan kita pada hari ini adalah merupakan sesuatu yang lebih ramai daripada ziarahnya mereka di Zambal. Ma'arafna dzalik ya Habib, ana di awal marrah dakhaltu Zambal, baru 4 hari yang sudah saya dengan para habaib, baru 4 hari yang sudah saya bersama habaib masuk makam perkuburan para awliya di Zambal. Di sana ada yang umurnya 100 tahun buat berjalan, Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Al-Syatiri, dalam kondisinya, dalam keadaannya, dengan kursi rodanya, tidak meninggalkan ziarah bersama. Luar biasa, luar biasa. Sampai sekarang ini pun juga seharusnya Habib Omar bin Abdul Rahman kita pikul, tetapi beliau kuat menunjukkan kesemangatan beliau bersama kita. Hakadha haula alladzina iqtadu bil asbab, begitulah mereka yang beriktida dengan para sahabat. Ma'asyiral hadirin, ini adalah merupakan insya Allah, saya katakan merupakan suatu kesuksesan insya Allah. Tidak melebih-lebihkan panitia, insya Allah panitia ziarah kubra tetap akan maju dan tetap akan lebih bagus. Ini adalah 2 jempol untuk saya. Saya katakan 2 jempol. Kalau ada 10 jempol untuk panitia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ya man yaru jawahirul ghawani, ya man yaru jawahirul ghawani, tamassak birrijal arbabil kamali, ya man yaru jawahirul ghawani, tamassak birrijal arbabil kamali. Hayya hayya ya ahbabi ilal aflaq lahum nurul kamali. Hayya hayya ya ahbabi ilal aflaq lahum nurul
قد أتانا هو شعبان قد دخلنا وهل شعباننا اليوم كالأواني نحن في شعبان قد أتانا وهل شعباننا اليوم كالأوالي كم نحن في الرداد عن المعالي وكم كنا في المعاصي ولا نبالي كم نحن في الرداد Sya'ban datang, Sya'ban kembali, Sya'ban datang kembali. Mana bukti daripada kenangan-kenangan Sya'ban yang lalu? Ma'asyiral hadirin, kam nahnu fil ruja' anil ma'ali wa kam kunna fil ma'asi wa la nubali a'marun madat kullaha mururun. Amar, umur-umur kita berlalu, madat kullaha murur, penuh dengan tipuan. Kita banyak tertipu, tuan, banyak tertipu. Amarun madat kullaha mururun wa hadakna muru'atir rijali habaibul qulub tunadi dauman habaibul qulub tunadi dauman alam nasma' wa nadfar bil wisali. Habaibul qulub, orang-orang yang kita kenalin, orang yang tinggal ada di dalam hati senantiasa memanggil kita. Apakah kita mendengar? Apakah kita telah menjalankan apa yang diperintahkan oleh mereka? Ziyaratul kubra, ya Rabbi ataha, ziyaratul kubra ya Rabbi ataha, tad'una ila a'lal manali. Ziyaratul kubra ataha, tad'una ila a'lal manali. Ata ziyaratuna bisidqi admin tutlihu halana bi kulli intisari. Wa sallallahu rabbi kulla waqtin alal muhtar ma'sahbin wa ali. Inilah abjad merupakan suatu yang saya sengaja tuliskan untuk menunjukkan rasa daripada tenang, rasa daripada gembira. Hanya inilah yang kita akan ucapkan. Dan terima kasih banyak kepada pihak yang telah membantu, pihak pemerintahan yang telah membantu. Kami tidak melupakan bagaimana Allah tidak mensia-siakan ganjaran untuk dari setiap yang beramal. Hadza ma naqulu lakum wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya, dengan ahli-ahlinya, ahli-ahli. Setiap hari kita dengar, setiap hari kita menjadi murid. Karena begitu beliau-beliau ini berceramah maupun di televisi atau di mana kita belajar, berarti beliau-beliau ini adalah guru-guru kita. Saya banyak belajar, dan saya tidak hebat, tetapi sebagai Muslim, apabila kita bertemu berkumpul, sampaikan kebenaran, walaupun itu saya satu ayat, satu hadis. Tadi sama Habib tadi sudah sampaikan pada hebat. Saya hanya menyampaikan masalah kita di sini. Di sini datang kita tentu ada maksud-maksud tertentu. Ada tujuannya, ada sejarah. Sejarahnya di sini ada Sultan. Sejarahnya di sini adalah Sultan Mahmud Badarudin kedua, ya, yang telah bersahabat kental dengan para habaib, yang
waktu itu menyebarkan agama Islam pertama di Palembang. Dan beliau saking akrabnya dan seperti saudara telah menghibahkan, memberikan tanah yang cukup luas waktu itu, cukup luas kepada penyebar agama Islam. Seperti kita lihat sekarang ini. Tetapi saya sungguh sangat prihatin, ya, sungguh sangat prihatin karena tanah yang luas tadi yang berhektar-hektar tidak sampai 1 hektar lagi. Nah, ini keprihatinan kita. Karena memang tempat ini sangat strategis. Waktu zaman Belanda pun akan berburu ini, tapi ya ada perlawanan terutama oleh muslim. Jadi banyak ya, perlawanan banyak untuk mempertahankan tempat ini. Kita berharap, kita berdoa mudah-mudahan ya, ke depan karena pelabuhan ini sudah tidak layak lagi. Ya. Kalau pelabuhan ini dipindahkan, ini tanah-tanah yang dulu yang diberikan oleh Sultan ini bisa dikembalikan lagi. Insya Allah. Ya, kita hanya tidak bisa kalau kita berdoa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengizinkan. Kemudian tempat ini juga ya, pelajaran yang paling tinggi nilainya adalah di mana kita ziarah, di mana kita di tempat kuburan. Karena kita melihat kuburan, kita di dalam hati kita pasti kita akan kembali begini. Kita pasti mengikuti pendahulu kita. Ini pelajaran paling penting apa yang harus kita lakukan semasa kita hidup. Tentunya kita tidak membawa apa-apa. Ini pelajaran paling penting yang sering dan sangat sering dilupakan oleh orang-orang Islam itu. Yang kedua adalah masalah silaturahmi. Di dalam Al-Quran dan hadis berkali-kali disebutkan bahwa pentingnya silaturahmi. Negara Republik Indonesia ini hampir 90% agama Islam. Seharusnya negaranya kuat, tapi kenyataannya tidak begitu. Kenapa? Kita ini terpecah-pecah dengan kepentingan masing-masing. Tidak usah jauh-jauh lah. Pilkada itu memecah belah. Coba sekarang kita ikut pilkada, kita ikut dari lurah, pilkada dari bupati, dari kota, gubernur dan lain. Itu terpecah belah. Lalu kampanye masing-masing membuka aib masing-masing, masya Allah. Itu yang tidak boleh. Tapi ini dilakukan. Ini kan pecah belah. Kalau di sini pecah belah, di mana-mana pecah belah, akhirnya bangsa itu pecah belah. Ini adalah tugas kita semua, terutama Islam. Saya sudah sering menyampaikan kemana-mana, memecah belah, menghancurkan negara yang hanya dua. Hancurkan Islam, karena semuanya Islam. Yang kedua, hancurkan tentara. Itu pasti negara ini selesai. Karena dua-duanya sedang proses. Nah, kalau kita tidak memahami ini, ya akan terjadi yang begitu. Makanya pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak dan mengimbau agar kita introspeksi masalah kebersamaan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam hadis, kalau kau putuskan silaturahim di antaramu, tidak akan aku berikan rahmat padamu. Artinya, kalau rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada, malapetaka yang datang. Silaturahmi ini terputus karena kepentingan politik, kepentingan pilkada dan lain-lain. Harapan saya kepada para habaib, ahli ulama yang memberikan ceramah-ceramah, berilah ya, pengetahuan, berilah kecerdasan untuk masyarakat untuk memilih yang benar, karena mempersatukan bangsa ini, mempersatukan
provinsi maupun bersatu dan kabupaten itu tergantung pemimpin. Kalau pemimpin yang tidak bersatu kan tidak bersatu. Inilah pemimpin yang mempersatukan. Kepada siapa? Bukan kepada iklan-iklan dan lain-lain, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta kepada Allah. Bayangkan 85% lebih saya meminta kepada Allah, ya Allah berikan kami pemimpin yang baik, pemimpin yang mampu memberikan kesejahteraan, keamanan negeri ini. Pasti Allah akan berikan. Tapi kalau kita meminta-minta tolonglah ini bingung, ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti dia akan marah. Manusia yang tahu siapa? Kau pilih itu. Katakan saya yang menciptakan manusia, saya yang memberitahu. Maka dia minta. Ini salah saya agar kita semua bersatu kembali, tidak berpecah-pecah seperti ini. Ini yang ingin saya sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Terima kasih atas undangannya. Mudah-mudahan acara ini ya, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermanfaat bagi yang berada di sini khususnya, dan bermanfaat bagi bangsa dan negara kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tokoh masyarakat kita, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Ria Kudu yang telah menyampaikan sambutannya yang syarat dengan hikmah-hikmahnya. Baiklah, berikutnya marilah kita ikuti ceramah agama mau'izah hasanah yang pada kesempatan kali ini kita mintakan kepada Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Aidarus dari negeri Mesir Hadramut yang akan kita mintakan dulu sebelum Al-Habib Ali, kita mintakan kepada Kiai Haji Sa'dullah dari Pasuruan agar menyampaikan mau'izah hasanahnya kepada beliau. فإليه فليتفضل مشكورا ومأجورا. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya ala Taha, alaikum hamlati khusibat, inna dha'ifa 'alal ajwati mahmulu. Wajitukum binkisarin nahwahaikum arjul qabula fakulu anta makulu. Kami kathirin atakum yartaji madada nalal muna wa qadat anhul aqawilu. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin, para habaib, para tokoh masyarakat, alhamdulillah pada siang hari ini, pada detik hari ini, kita semua wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa?
pada hari ini kita telah digiring oleh Allah Ta'ala, dibukakan mata kita oleh Allah Ta'ala, diperdengarkan telinga kita oleh Allah Ta'ala, di hadapan orang-orang besar, sesuai dengan judul acara yang tiap tahun digelar di Sumatera Selatan, di Palembang, yang semua masyarakat dari para ulama, para habaib, para asatid, para sultan, para jenderal, dan seluruh masyarakat umum untuk berkumpul di hadapan orang-orang besar yang katanya Imamul Haddad dalam qasidahnya, fahumul qaumul ladina hudu wa bi fadlillahi wasaidu wa li ghadrillahi ma qasadu wa ma'al qur'ani fi qarani. Hanya dua, kata Imamul Haddad, hanya dua kunci keberhasilan beliau-beliau yang pada hari ini bukan hanya kita sekedar ngaji, bukan hanya kita sekedar upacara spiritual, bukan hanya sekedar kita wisata ke Palembang, tapi langsung diperlihatkan oleh Allah Ta'ala bagaimana cara menempuh kehidupan sukses, sukses di dunia, wa sukses di barzakh, wa sukses bil akhirah, wa qina adzabannar. Hanya dua kunci kata beliau, wa li ghairillahi ma qasadu. Kata Bapak Jenderal tadi, hanya kunci bangkrutnya NKRI, sikap hancurkan Islam dan hancurkan tentara. Dan kita diminta oleh beliau tadi untuk meminta, ya Allah, berilah kami pemimpin-pemimpin yang bisa menyatukan umat. Sedangkan berkata dalam kitabnya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, la yuslimu li hadhil ummah illa bima saluha bihi awaluha. Tidak akan ada yang bisa memberikan solusi, yang bisa memperbaiki kondisi umat, rumah tangga umat, akhlak umat, kehidupan umat, persatuan umat, kecuali dengan apa dulu yang awal ditandani, dengan apa dulu yang awal diperbaiki, dengan apa dulu Ar-Rasul memperbaiki umat, al-awwalun was-sabiqun al-awwalun. Tidak ada lain hanya dengan Al-Quran. Tidak akan ada sistem manapun, teori manapun, metode dari profesor manapun yang akan bisa dan mampu memperbaiki keadaan umat. Illa bima saluha bihi awaluha. Pada siang hari ini seakan-akan Allah Ta'ala mengatakan kepada kita, wahai masyarakat, wahai para pemimpin di negeri ini, wahai para ulama, wahai para tokoh, kalau kau kepingin sukses, contohlah orang-orang kubar ini, tirulah beliau-beliau ini, karena beliau cuma dengan dua, wali walillahi ma qasadu, satu hanya mencari ridho Allah, bukan untuk dipimpin, bukan untuk dipilih, bukan untuk masyarakat pada semata-mata. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, dinasku, ngajarku, dakwahku, pertanianku, kerjaku, semua untuk mencari ridho Allah. Apakah
pemimpin-pemimpin di negeri kita yang bagi-bagi kaos untuk mencari ridha Allah. Adakah pemimpin-pemimpin kita yang bagi-bagi DLSM untuk mencari ridha Allah? Mari kita buka mata kita di hadapan para jenderal, para pakar, para doktor dari Dewan Perwakilan Langit, maaf, bukan Dewan Penyengsara Rakyat, bukan, tapi Dewan Perwakilan Langit yang beliau katakan fanhad bi azmin la takunu muqassiran fandur tarushaka haula himana awama alimta bi annana ahlul wafa. Wahai masyarakat langit, wahai malaikat, wahai manusia, wahai jin-jin dan makhluk, ketahuilah kami kata Fahrul Wujud, Sayyidina Imam Fahrul Wujud, Syekh Habibullah bin Salim, kami para aulia adalah ahlul wafa yang tidak pernah mengecewakan siapapun yang akan datang padamu. Nama sa'adah indama yalqona. Nomor 2, wa ma'al Qur'ani fi qarani, undang-undang beliau, kompas beliau karena Imam Haddad cuma Al-Quran, memorinya Al-Quran, dan kita harus yakin tidak akan ada yang bisa memperbaiki kondisi umat kecuali pemimpin di atas pemimpin. Menerus sinar laser duplikat dari Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin dunia, pemimpin akhirat, pemimpin alam barzah, shahidul ta'at wal mi'raj wal buruk wal alam wa dafil bala wal waba wal marad wal alam, semua di tangan beliau. Oleh karena itu mudah-mudahan kedatangan kita di sini, mata kita, telinga kita dibukakan oleh beliau, dan beliau berkenan untuk memberikan jalan keluar kepada umat muslimin, termasuk kita yang hadir. 2 kunci keikhlasan niat, apapun yang kita lihatkan hanya dari Allah. Apapun perbedaan kita, kata Bapak Jenderal tadi, begitu kena ayat Al-Quran kita wajib wa ma'al Qur'ani fi qarani. Makanya beliau menyunahkan mengaku sunnah, Allahumma sholli li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir an ummati Sayyidina Muhammad. Ini beliau lakukan pagi, siang dan malam. Cuma kata beliau Bapak Jenderal tadi, kadang-kadang merisaukan di negeri kita tercintai. Bukan lagi pemimpin umat Sayyidina Muhammad, tadi pemimpin golongan A, pemimpin golongan B, pemimpin golongan C, pemimpin golongan G, dan seterusnya. Itu semua yang katanya Bapak Jenderal tadi akan membuat perbedaan. Mudah-mudahan di hadapan Dewan Perwakilan Langit ini, pemimpin hakikatnya pemimpin dunia dan akhirat, kita mendapatkan berkah beliau. Rabbi manfa'na ibadatihi wa hdina husna bi hurmatihi wa aminna bi tariqatihi wa mu'afatina bi fadlihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi awqafana ala abwabil kiram. Bersyukur kepada Allah yang telah menghadapkan kita di pintu-pintu kemuliaan. Wa ma awqafana illa liyukrimana. Tidak menempatkan kita di tempat ini kecuali untuk memuliakan kita. وإلا فما الفائدة من حضورنا عند الكرام إن لم نكرم.
Kalau tidak, untuk apa keuntungan kita hadir kepada orang-orang yang mulia apabila tidak mendapat kemuliaan? وهم الذين كان قائلهم نحن الكرام فمن أتانا قاصدا نال السعادة عندما يلقانا. Mereka lah salah satu di antara mereka yang berkata, kami adalah orang-orang yang mulia. Siapa yang datang kepada kami dengan mempunyai tujuan yang baik, maka mereka akan mendapatkan keinginan-keinginannya. محاضر رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. Mereka adalah para pendekar-pendekar yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. عرفوا الطريق فسلكوها. Mereka tahu jalan untuk sampai kepada Allah dan mereka menjalankannya. ووصلوا إلى الغاية العظمى. Dan mereka sampai kepada puncak keridhaan. عرفوا كيف يقرعون أبواب المولى ليفتح لهم البواب الباب. Mereka tahu bagaimana cara mengetuk untuk dibukakan pintu oleh yang membuka pintu. فعمت بركاتهم كل من هو حواليهم. Maka mendapatkan keberkahannya untuk orang-orang yang sekitarnya. تحيا بهم كل أرض ينزلون بها كأنهم لبقاع الأرض أمطار. Sehingga muka bumi tersebut yang ada mereka maka menjadi hidup sebagaimana bumi dibasahi dengan hujan menjadi hidup. وما هذا المظهر الذي نراه إلا من ذلك الحياة الذي أحياه الله ببركته. Keadaan yang seperti sekarang kita lihat ini kecuali daripada keberkahan sesuatu yang telah mereka hidupkan. أصلحوا ما بينهم وبين الله فأصلح الله ما بينهم وبين الخلق. Mereka telah memperbaiki hubungan antara beliau dan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala perbaiki antara hubungannya dengan sesama manusia. شمس وعمر قيام في محاربهم كأنهم في ظلام الليل أقمار. Mereka di waktu-waktu malam mereka bangun malam sehingga seperti bulan-bulan yang indah. سقاهم الليل كاسات السرى فغدوا منها سكارى كأن الليل خمار. Mereka diberikan tuangan-tuangan rohani seakan-akan mereka mampu dengan kecintaan kepada Allah. هم صاحبوا ليلهم حتى يعلمهم قطع الطريق كأن الليل عيار. Mereka lah orang-orang yang menghidupkan malam sehingga orang-orang yang menjadi perampok pun mendapat petunjuk dari mereka. رجال السند فينا وسند الرجال. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai hubungan jalur-jalur yang baik, أهل الاتصال. mempunyai hubungan. ولا تزال السلسلة ممدودة لمن أراد الاتصال بهم. Dan tali hubungan tersebut masih senantiasa terbentang bagi mereka yang ingin mendapatkannya. أب يتلقى عن أبيه وهكذا فيا لك من آباء كرام وأجداد. Dari ayah kepada ke ayahnya, maka mereka lah orang-orang mulia dari ayah sampai ke datuk-datuknya. دخل سيدنا علي الرضا إلى العراق فقابله الإمام أحمد بن حنبل. Sayyidina Ali Ar-Ridha masuk ke dalam kota Irak, kemudian diterima disambut oleh Imam Ahmad bin Hanbal. فقال الإمام لسيدنا علي الرضا نريدك أن تحدثنا حديثا بسندك عن جدك محمد. Maka Imam Ahmad bin Hanbal meminta kepada Sayyidina Ali Ar-Ridha untuk memberikan riwayat hadis dari kakeknya yaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. قال قد أغلقت هذا الباب عن نفسي وقد أغناني من أهل العلم غيري عنه. Maka beliau mengatakan, aku telah menutup pintunya dan telah mengambil daripada riwayat-riwayat hadis ilmu ulama hadis lainnya. فقال لا عذر لك حتى تحدثنا. Maka Imam Ahmad mengatakan tidak ada alasan untuk kamu kecuali engkau harus meriwayatkannya. فحدثهم بسنده الذهبي. Maka beliau memberikan riwayat emas, rantai emas. قال حدثني أبي موسى الكاظم. Berkata ayahku Musa Kazim. عن أبيه جعفر الصادق. Dari ayahnya Sayyidina Ja'far Shadiq. عن أبيه محمد الباقر. Dari ayahnya Sayyidina Muhammad Baqir. عن أبيه علي زين Dari العابدين. ayahnya Ali Zain al-Abidin. عن أبيه الحسين بن علي. Dari ayahnya Sayyidina Husain. عن أبيه علي بن أبي طالب. Dari Ali bin Abi Thalib. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dari baginda Rasul sallallahu alaihi عن wasallam. جبريل. Dari Jibril. عن رب الجليل. Dari Allah Subhanahu wa taala. أنه قال لا إله إلا الله حصني. Bahwasanya la ilaha illallah adalah bentengku. ومن قال لا إله إلا الله دخل حصني ومن دخل حصني أمن من عذابي. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka mereka masuk ke dalam bentengku, dan siapa orang yang masuk ke dalam bentengku aman dari azabku. لما سمع الإمام هذا السند اهتز وقال والله
Imam Ahmad ketika dibacakan sanad ini terkejut dan beliau mengatakan, demi Allah, sanad ini apabila dibacakan untuk orang-orang yang gila maka akan sembuh. فسمعه بعض الحاضرين وكان له قريب قد أصيب بالجنون. Maka ada sebagian hadirin dia terkena penyakit gila dan dia mendengar hadis ini. فذهب إلى البيت وأخذه وأدخله الغرفة وأغلق عليه الباب. Maka dibawa orang gila tersebut masuk ke dalam kamar, ditutup pintunya, وتلا عليه السند. kemudian sanad hadis ini dibacakan di hadapannya. قال حدثني علي الرضا عن أبي موسى الكاظم عن أبي جعفر الصادق عن أبي محمد الباقر حتى ساد له السند فما انتهى من السند إلا وأفاق الرجل. Sebagaimana kemudian setelah di dalam kamar dibacakan sanad hadis tersebut dari Sayyidina Ali Ridha dan sampai seterusnya, tidak selesai pembacaan sanad kecuali orang gila tersebut menjadi sembuh. هؤلاء أسلافكم وأهلكم فلكم أن تفتخروا بهم. Maka itulah orang-orang tua kita, datu-datu kita yang patut kita bangga dengan mereka. افتخارا يدعوكم إلى الابتداء بهم Kebanggaan yang menarik kita untuk mengikuti jejaknya والمشي على طريقهم ومنهجهم. dan ikut daripada jalan-jalannya. فإن هذا الذي يرضيهم Dan inilah yang membuat mereka ridha, قلوبهم. yang membuat mereka senang. قيل لي ماذا على الله ترتجي لقلت رضا الرحمن ثم رضاكم. Apabila kita ditanya apa yang kita harapkan, maka kita katakan kita mengharap keridhaan Allah dan keridhaan dari ورضا mereka. الرحمن في رضا الصالحين. Dan keridhaan Allah ada pada keridhaan orang soleh. فاحمدوا الله على هذا الارتباط Maka bersyukurlah terhadap ikatan batin ini ودوموا على هذه النعمة وحافظوا عليها. dan teruskan dan jaga nikmat ini. أنتم في بلدة مباركة Kita berada di tempat yang berkah. عليها آثار البركة والأنوار. Ada terlihat bekas-bekas keberkahan dan cahaya. وكلما خرج الواحد منها اشتاق أن يعود إليها Setiap kita keluar dari tempat ini rindu untuk kembali. لما فيها من رائحة السلف Karena di tempat ini banyak aroma-aroma salaf. الرجال الصالحين Orang-orang yang jujur kepada Allah. الذين مضوا على قدم الاتباع للنبي محمد وما خالفوا ذلك المنهج. Yang mereka menjalankan mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW dan tidak pernah menyimpang. فتمسكوا بمنهجهم Maka peganglah cara-cara mereka واحذروا الانحراف. dan hati-hatilah daripada berpaling. فإن هناك من يتربص لهذه الأمة بالشر. Karena di dalam umat ini ada manusia-manusia yang mengelabui manusia dengan keburukan. ويتمنى لو أن خرجنا عن طريق أهلنا. Dan mereka menginginkan agar kita keluar dari jalan-jalan kita. لكن إن شاء الله نكون محفوظين ببركة أسلافنا. Akan tetapi mudah-mudahan kita terpelihara dengan berkah salaf kita. وكم من مخططات للإهدام هذا المنهج ولكنها فشلت بحفظ الله سبحانه وتعالى. Berapa banyak perencanaan dari mereka yang merusak, akan tetapi itu gagal dengan izin Allah Subhanahu wa taala. فأيوا منهج أسلافكم في أولادكم. Maka hidupkanlah manhaj cara-cara salaf di dalam keluarga anak-anak kita. وحببوه إلى قلوبهم. Cintailah di hati-hati mereka cara kita. وزيدوا في تعلقكم برجالكم. Tambahkanlah agar ketergantungan kita dengan orang-orang soleh. فإننا ما عرفنا المنهج ولا الدين ولا الطريق إلا عن طريقهم. Karena kita tidak akan tahu jalan kecuali dari jalan-jalan mereka. ونحن في غنى عن من يأتي لنا من الخارج ليأتي لنا بمنهج جديد. المنهج الذي جاءنا به الفقيه المقدم كافي لنا. Bahkan kita tidak butuh lagi kepada cara-cara kurikulum yang lain yang datang karena yang telah ditetapkan dari Faqihul Muqaddam ini cukup untuk kita. ولا نحتاج من يأتي اليوم ليقول صلح لكم الطريق فقد صلحها من مضى. Tidak butuh lagi orang yang mengatakan ikuti jalan ini karena jalan sudah terbentang dari awal. فاثبتوا على هذا المنهج القويم. Maka tetapkanlah jalan ini dengan lurus. ونحن وإياكم على مشارف شهر رمضان. Kita akan masuk ke dalam bulan Ramadan. في ختام هذه الزيارة المباركة. Maka di penutupan ziarah ini, فلنجدد وإياكم توبتنا إلى ربنا. maka kita perbaharui tobat kita kepada Allah. ونرجع إلى الحق سبحانه وتعالى بالاقتداء الكامل بنبينا محمد. Dan kembali kepada Allah dengan mengikuti sempurna jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam. فإن الله سبحانه وتعالى إذا نظر إلى قلوبنا في هذا المجمع ورأى الصدق فيها أعطانا. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati-hati kita sekarang dan apabila ada kejujuran di hati kita maka akan diberikan oleh Allah. ختم الزيارة الكبرى نسأل الله أن يختم لنا به الأعمار. Penutupan daripada ziarah kubra
maka kita minta untuk ditutup umur kita dengan kebaikan. وأن يحفظنا وأولادنا من جميع ما يكيده من الأشرار. Dan dipelihara kita dan anak-anak kita daripada tipu daya keburukan-keburukan. ونسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ المعاهد والمدارس والمجالس والدعاء فينا. Dan dipelihara daripada pesantren, sekolah-sekolah dan para dai di antara kita. احمد الله أنتم في هذه البلدة قد قيض الله لكم من الدعاة الذين درسوا في هذه البلد وفي غيرها وفي حضرموت من الطلاب الذين تخرجوا من معاهد بصدق وإخلاص. Bersyukurlah bahwa di tempat ini banyak para dai-dai, baik dari dalam kota ataupun dari luar-luar yang belajar, yang mereka mengambil jejak dengan kejujuran dan keikhlasan. تكاتفوا معهم وكونوا يدا واحدة. Jadilah bersatu dengan mereka dengan satu tangan, حتى تكونوا أقوياء. sehingga menjadi kekuatan. كلمتكم واحدة. Satu kalimat. لأن نبيكم واحد. Karena Nabi kita adalah satu, وربكم واحد. Tuhan kita satu. فلهذا يجب أن نكون قلب واحد. Maka wajib kita untuk menjadikan satu hati. احيوا ما فات في هذه البلد من تعليم ومن إرشاد ومن توجيه ومن علوم النبي محمد. Hidupkan yang luput di daerah ini daripada ajaran Nabi Muhammad SAW. نسأل الله ببركة هؤلاء الرجال الذين قبلنا. Maka kita minta kepada Allah dengan berkahnya mereka para awliya untuk menerima kita. بركة هؤلاء الرجال ما نصرف من هذه الزيارة إلا بصحائف بيضاء. Dengan berkah mereka tidak keluar kita dari tempat ini kecuali kita akan diputihkan oleh Allah. نسأله سبحانه وتعالى ببركة من زرناهم ومن ذكرناهم أن ينظر إلينا في مجمعنا هذا. Dengan berkah mereka yang kita sebut, maka Allah perhatikan majelis kita ini. نظرة يرفعنا بها من ذل المعصية إلى عز الطاعة. Perhatian yang memanfaatkan kita daripada kerendahan maksiat kepada kemuliaan taat. اللهم اكفنا على ما فينا. Ya Rabb, terimalah ya Allah. وأهل بيوتنا ومن هم حوالينا. Dan keluarga dan sekitar kami. واجعلنا يا مولانا في أقوالنا وأفعالنا صادقين. Berikanlah ucapan dan kelakuan kami jujur kepada Engkau. بارك لنا فيما بقي من شعبان وبلغنا رمضان. Berikan keberkahan dari sisa bulan Sya'ban dan pertemukan kami bulan Ramadan. يا رب لا يمكن شهر رمضان إلا والذنوب مغفورة. Tidak keluar dari bulan Ramadan kecuali dosa dimaafkan والعيوب مستورة. dan aib ditutup والكروب مكشوفة. dan kesulitan dihilangkan. يا رب لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. Ya Allah, janganlah Engkau mengharamkan kami daripada kebaikan yang ada padamu karena sebab keburukan yang ada pada kami. توجهنا إليك بأحبابك وبسيد أحبابك. Kami meminta kepada Engkau dengan kekasihmu dan pimpinan kekasihmu. فحاشا يا مولانا أن نعود خائبين. Dan tidak mungkin ya Allah kami kembali dengan keadaan sia-sia. هذه الجموع كلها اجتمعت من أجلك فهل تردها يا رب خائبا. Kami berkumpul di tempat ini karena Engkau ya Allah, apakah Engkau akan tolak dengan sia-sia? نحن عبادك الضعفاء المذنبون. Kami adalah hamba-hambamu yang lemah dan banyak salah. لكن ليس لنا غيرك. Akan tetapi kami tidak mempunyai kecuali Engkau. فإلى من نلجأ يا مولانا؟ Kepada siapa kami akan bersandar ya Allah? إن كان لا يرجوك إلا محسن فالمذنب العاصي إلى من يرجو. Apabila orang yang kembali kepada Engkau hanya orang yang baik, maka kami orang-orang yang buruk kepada siapa ya Allah? ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن عبيدك يمنعه. Apa siapa yang akan memberikan apabila keutamaan pemberianmu akan diberikan kepada orang khusus? حاشا لجودك أن يمنعك عاصي. Maka tidak mungkin pemberianmu itu diberikan juga tidak mungkin pemberianmu itu tidak diberikan kepada orang yang maksiat. ما قصدك القاصدون وعادوا خائبين يا رب. Kami bertunggu jangan kau sia-siakan ya Rabb. يا رب أعد أمثال هذه الزيارة في خيرات وعوافي وأعمال مباركة يا رب العالمين. Kembalikan ziarah ini dengan keadaan baik dan keridhaan-Mu ya Allah. يا رب إن لكل حاضر منا في هذا المجمع من الأشياء التي يريدها ومن المطالب ما لا يعلمها إلا أنت فلا ننصرف إلا وقد ذبيت جميع المطالب يا الله. Ya Allah, di antara kami yang hadir masing-masing mempunyai keinginan yang Engkau yang lebih mengetahuinya, maka tidak keluar kami dari tempat ini kecuali hajat kami terkabul ya Allah. لا تحرمنا يا رب بركات هذه الزيارة وأسرارها. Jangan Kau haramkan kami dengan berkahnya ziarah dan sir dari ziarah ini. يا رب لا يكون حضور بالأجسام Jangan Kau hadirkan kami hanya sekedar jasad. ونخرج خائبين. Kami keluar dalam keadaan rugi. اجعل الأرواح يا رب تسدى في هذه المجامع. Jadikanlah arwah-arwah
kami disiramkan mendapat siraman di tempat ini بشراب حبك وحب نبيك محمد dengan minuman kecintaanmu dan kecintaan Nabi Muhammad SAW. فنسألك إلى أن نوقع في قبورنا Sehingga kami mabuk dengan kecintaan sampai kami dalam kubur. واجعل قبورنا روضة من رياض الجنة Jadikan kubur kami sebagai radha min riyadil jannah. واجعل لنا من عذابك ولاية وجنة Dan jadikan kami terpelihara daripada azab-Mu. يا رب بارك في الأعمار Berkahkan kami dalam umur. واجعلها أعمار تصرف في خدمة شرعك وشرع نبيك Jadikan umur kami diarahkan untuk berkhidmat kepada Engkau dan kepada syariat Nabi Muhammad SAW. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التقلال توجهنا إليك أن تغفر لنا الذنوب وتستر لنا العيوب وتكشف عنا القلوب وتربطنا بالحبيب المحبوب رضي الله عنه في القول والفعل والصدق والنية والإخلاص والعمل والعفو والسمح